fifth word from the cross. శిలువ పైన మాట్లాడిన ఐదవ మాట. Let's read John 19:28 to 29. యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము 28, 29 వచనాలు. అటు తర్వాత సమస్తము అప్పటికి సమాప్తమైనదని యేసు ఎరిగి, లేఖనము నెరవేరినట్లు నేను దప్పికొనుచున్నాను. చిలకతో నిండి నా యొక్క పాత్ర అక్కడ పెట్టి ఉండేను కనుక వారు ఒక స్పాంజి చిలకతో నింపి హిస్సోపు పుడకకు తగిలించి ఆయన నోటికి అందించిరి. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Now a vessel full of sour wine was sitting there, and they filled a sponge with sour wine, put it on hyssop, and put it to his mouth. Every year we meditate on the last words of Jesus. We know that he spoke 7 different words on the cross, hanging on the cross. ప్రతి సంవత్సరము ఈ శుభ శుక్రవారం రోజున సిలువ పైన ఆయన వేలాడి మాట్లాడిన ఆఖరి 7 మాటల పట్ల మనం అందరం ధ్యానం చేసుకుంటాం. And one word he said is, I thirst. ఒక్క మాట ఆయన చెప్పినది, నేను దప్పిక కలిగి ఉన్నాను. This is the shortest word that Jesus spoke from the cross. Every word he spoke meant a lot, and this is the shortest word he said, I thirst. బైబిల్ గ్రంథంలో యేసు ప్రభు మాట్లాడిన మాటలు సూటిగా అన్నిటికంటే అతి చిన్న మాట ఏమిటి అంటే, ఈ దప్పిక గొనుచున్నాను, నేను దప్పికను ఆయన కలిగి ఉన్నాడని చెప్తున్న మాట. These words came from wounded lips, from a wounded mouth. గాయపడిన పెదాల నుంచి, గాయపడిన నోటి నుంచి వచ్చిన మాటలు అవి. At some time or the other we would have felt thirsty, right? ఏదో ఒక సందర్భంలో మనకు దప్పిక, దాహం అనేది కలిగే ఉంటుంది కదా. Have you felt really thirsty at any point of time in life? You know what it means, that when you really want water, how it is, you just want water. Thumbs up will not do, and any other drink, soft drink, tea, coffee will not do. When you want water, you just want water. ఏదైనా ఒక సందర్భంలో చాలా తీవ్రంగా మీరు దప్పిక, దాహం కలిగినప్పుడు నీరే కావాలి అనేటటువంటి భావన మీకు కలుగుతుంది. ఎటువంటి కూల్ డ్రింక్ ఇచ్చినా, జ్యూస్ ఇచ్చినా, టీ కాఫీలు కాదు కదా, నీరు కావాలి, నాకు నీళ్లు కావాలనేటటువంటి దాహం. We just heard the last word. He said, my God, why did you leave me? అంతకు ముందే మాట్లాడిన మాటను మనం విన్నాము, నా దేవా, నా దేవా, ఏల నన్ను విడిచితివి. When Jesus was hanging on the cross, the Bible says there was 3 complete hours of darkness. యేసు ప్రభు శిలువ పైన వేలాడిన సమయంలో బైబిల్ ప్రకారంగా 3 గంటల పాటు అక్కడ పూర్తిగా చీకటి కమ్ముకుంది. It was not the day of solar eclipse or anything that darkness came. It was because at that time Jesus was carrying the weight of the world, and that is the darkest point in history. He was carrying our sins on the cross, and all the world's sins on him, the Father God could not bear to see on his son. అదేదో సూర్యగ్రహణం జరిగిన సందర్భం కాదు, దాని వలన వచ్చిన చీకటి కానే కాదు. అది సమస్త మానవాది, లోకం మొత్తం యొక్క పాపాన్ని ఆయన భరించిన క్షణంలో ప్రపంచమే చీకటి కమ్ముకున్నది అని మనం చూస్తున్నాం అక్కడ. Now Jesus says, I thirst. These words are not just for human thirst, but it has a deep spiritual meaning. అయితే ఇక్కడ దప్పిక కొనుచున్నాను అని చెప్పిన మాట మనుషులు తాగే నీరు కోసమైన దాహం మాత్రమే కాదు, మానవాది పట్ల ఆయన కలిగి ఉన్నటువంటి దప్పిక గురించి. This cry from the cross reminds us that Jesus shared both a human nature and a divine nature. Jesus was both God and he was man at the same time. శిలువపై నుంచి వచ్చిన కన్నీటితో ఉన్న ఈ మాటలలో అర్థము, ఆయన మనిషి రూపాన్ని కూడా దాల్చి ఉన్నాడు, దైవ రూపాన్ని కూడా దాల్చి ఉన్నాడు. ఇరువురి పట్ల ఆ యొక్క దప్పిక. We saw in the second verse, they mocked him and they said, if you are God, you save yourself and come and even save us also. They mocked him. రెండవ వచనంలో మనం విన్నట్లుగా హేళన చేసి చెప్పారు, నువ్వు గాని దేవుడి కుమారుడు అయితే నిన్ను నువ్వు కాపాడుకో, మమ్మల్ని కూడా కాపాడు అని పరిహాసం చేశారు, హేళన చేశారు.
Did he feel like proving himself? Yes, I'm God. అయితే ఆ రెచ్చగొడితే ఆయన నన్ను నేను నిరూపించుకోవాలని ఆలోచించాడా? He was focused on his mission. ఆయన ఏ కార్యం కొరకై నియంత్రించబడ్డాడో దానిపైన శ్రద్ధ ఉంచాడు. If he wanted, he would have called 12 legions of angels, and that means 72,000 angels at that moment to help him, and he could really to come down from the cross. ఆయన తలుచుకొని ఉన్నట్లయితే 12 గోత్రాల దేవదూతలు అంటే 72,000 దేవదూతల్ని కూడా పిలిచి అక్కడ ఒక సైన్యాన్ని నిలబెట్టగలడు. But Jesus chose this cursed way of dying for us. Nobody would want to die like that. Anyway, యేసు ప్రభు ఎంచుకున్న విషయం ఏమిటి అంటే అక్కడ ఇలా మరణించాలి, అంత తీవ్రంగా మరణించాలని ఎవరు ఎంచుకోరు, ఆయన ఎంచుకున్నాడు. once before also in the Gospels we read that Jesus said, I thirst. He asked for a glass of water. You remember that? అంతకు ముందు కూడా మీరు గమనించినట్లయితే యేసు ప్రభు ముందు ఒక సందర్భంలో సువార్తలో నాకు నీరు కావాలి, నేను దాహం కలిగి ఉన్నాను అని చెప్తాడు. అది గుర్తుందా మీకు? In the Gospel of John chapter 4, Jesus asked the Samaritan woman for water at Jacob's well. యాకోబు యొక్క బావి దగ్గర సమరియా స్త్రీని మాట అడుగుతాడు, నాకు దాహం కలిగి ఉంది అని నీరు అడుగుతాడు బావి దగ్గర. మీకు జ్ఞాపకం ఉందా? That time his thirst opened up the door to speak about the living waters to that woman. ఆ యొక్క దప్పిక గురించి ఆయన చెప్పేటప్పుడు, నేనిచ్చే నీరు మీకు ఎప్పటికీ దాహాన్ని తీసుకురాదు, దాహాన్ని తీర్చే నిత్య జలము నేను ఇచ్చేది అని చెప్పి ఉన్నాడు. మీకు As human, Jesus asked for water, but as God, he gives us the spiritual water. మనిషిగా ఆయన శరీరాన్ని తృప్తిపరిచే దప్పికను తీర్చే నీటి గురించి అడిగి ఉన్నప్పుడు, దేవుడిగా ఆయన ఆధ్యాత్మికమైన దప్పికను తీర్చే ఆ నిత్య జలము గురించి ఆయన He మాట్లాడుతున్నాడు. reveals that he himself is the source of all water. Whether you want the physical water or you want the living water, it is only Jesus. Through him all things were made. And this God is asking for water. He says, I thirst. That means there is something that the Lord is meaning in these last words. ఆయన చెప్తున్న మాట, ఏ ఒక్క జలమైనా, అది మనిషి తాగే నీరైనా, ఆత్మను తృప్తిపరిచే జీవజలమైన అన్నిటికీ ఆధారంను నేనే అని దేవుడు చెప్తున్నది. నేనే సమకూర్చువాడును, ఆ నీటిని నేనే ఇచ్చువాడిని. The living water that Jesus is talking about, it's not something that we can see, that we can touch, that we can drink physically. యేసు ప్రభు చెప్తున్న ఈ జీవజలము మన కంటికి కనిపించేది కాదు, చేతితో ముట్టుకునేది కాదు, నోటితో తాగేది కాదు. But the spiritual water that satisfies our heart. కానీ ఆధ్యాత్మికమైన జలం ఇది మన హృదయాలను తృప్తిపరిచేది. This moment fulfills scripture and shows his complete identification as God and as man. ఈ యొక్క వచనము ఆధ్యాత్మికంగా చెప్పబడిన ప్రవచనను పూర్తి చేస్తూ మనిషిగా మరియు దేవుడి కుమారుడిగా, While he was hanging on the cross with his hands nailed to the cross, with his feet nailed to the cross, at that time he says, I thirst. చేతులు కాళ్లను మేకులతో సిలువకు కొట్టివేసి ఆయన వేలాడ తీసి చేతులు చాచి ఉన్న సమయంలో బాధతో చెప్పిన మాట అది, నాకు దప్పిక ఉన్నది, నేను దప్పిక గడుచున్నాను. We saw that he was going through bitter anguish. అక్కడ చాలా చేదు అనుభవం అది. He was the way the Romans crucified him was unspeakable suffering and distress for him. అక్కడ ఉన్న వేదన మీరు గమనించినట్లయితే, రోమీయులు ఎంత తీవ్రంగా, కఠినంగా, క్రూరంగా సిలువను వేశారు ఆయన పైన అంటే. I just have a question for us. మనందరికీ ఈ ప్రశ్న ఇది, Have you ever drunk from the spiritual water that Jesus gives to us? యేసు ప్రభు మనకిచ్చే ఈ ఆధ్యాత్మిక నీరును మీరు ఎప్పుడైనా తాగి ఉన్నారా? Have you had that experience? మీకు ఈ అనుభవం ఉందా? Have you had that experience of drinking the spiritual living water? ఆధ్యాత్మికమైన జీవజలమును తాగిన అనుభవము మీకుందా? Is your heart still dry? మీ హృదయం అయినప్పటికీ ఎండిపోయి ఉందా? Is our heart still wandering in the world? అప్పటికీ లోకంలోనే మీ హృదయం ఇంకా కొట్టుమెట్టాడుతూ ఉందా? Hallelujah. John 4:14, let's read. యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 14వ వచనాన్ని చదువుతున్నాం. నేనిచ్చు నీళ్లు త్రాగువాడెప్పుడూ దప్పికొనడు, నేను వానికిచ్చు నీళ్లు నిత్య జీవనకై వారిలో ఊరిని నీటి బుగ్గగా ఉండినని ఆమెతో చెప్పాను.
But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. I want to ask us, have you ever felt thirsty? మిమ్మల్ని అందరిని అడుగుతున్నాను నేను ఇది, ఎప్పుడైనా దాహం మీకు అనిపించిందా, దప్పిక అనిపించిందా? Have you thirsted for God? దేవుడి కోసం దప్పిక కలిగి ఉన్నారా ఎప్పుడైనా? Have you seen His suffering? ఎప్పుడైనా శోధన ఇబ్బందిని ఎదుర్కొన్నారా? Did that thirst make you feel like you want to live a new life, that you are regenerated? Did that thirst make a difference in your life? ఆ యొక్క దప్పిక మీ జీవితంలో ఆ వేదనను ఆలోచింపజేస్తూ దేవుడి కోసం బ్రతకాలి అనే ఆరాటం మీలో కలిగిందా? That is the point why Jesus died, to satisfy our thirst, that longing for God. దేవుడి కోసం ఎదురు చూసే ఆ యొక్క ఎదురున్న దప్పిక గురించి యేసు ప్రభు తృప్తిపరిచాడు. Ephesians 5:18 says, "Be filled with the Holy Spirit." ఎఫెసీయుల గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 18వ వచనం ప్రకారంగా పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడండి అని. Are we living in the fullness of the Holy Spirit, the life-giving of the Holy Spirit? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పూర్తిగా మనకిచ్చే ఆ జీవనదిని పొందుకున్నట్టుగా పూర్తి జీవితాన్ని మనం బ్రతుకుతున్నామంటారా? Or maybe we drank it one time and today I'm thirsty. లేదా ఒకానొకప్పుడు తాగి ఈ రోజు నేను దప్పికను కలిగి ఉన్నాను అంటారా? Today my spirit is dry. ఈ రోజు నా ఆత్మ ఎండిపోయి ఉన్నది. Today my cup is empty. ఈ రోజు నా గిన్నె ఖాళీగా ఉంది. Today my cup is half flowing, 1/4 filled. ఈ రోజు నా గిన్నె ఎంతైతే ఉండాలో అంత లేకుండా పావుల అంతే ఉంది. I want to encourage you, don't be satisfied with just few drops of the Holy Spirit. నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను, కొన్ని చుక్కలు మాత్రమే ఆ పరిశుద్ధాత్మ నీరుని తీసుకొని తృప్తిపరచుకోండి. Jesus is the one who walked on the water. యేసు ప్రభు తనే జలము పైన నడిచినవాడు. Will he really thirst for few drops of water? కొన్ని చుక్కల నీటి కోసం ఆయన దాహంని దప్పిక కలిగి ఉంటాడు He అంటారా? turned the water into wine in a banquet. Will he really ask for us for two drops of water? ఆయన కానా వివాహంలో నీటినే ద్రాక్షారసంగా మార్చగలిగిన వాడు కొన్ని చుక్కల నీటి కోసం దాహం ఉంది I want us to open our hearts and see what the Lord means by I thirst. మన హృదయాలను తెరిచి ఆలోచించాలని నేను కోరుతున్నాను. దేవుడు చెప్పిన నిర్వచనం ఏంటి, నేను దప్పిక కలిగి ఉన్నాను అని అంటే? The one who drinks of this water, the word says, we just read, rivers of water will flow out from their bellies. Are we having that water flowing out? Do you see? It's not like you will not know if the river of water is flowing out from your belly. ఇందాకే మనం చదివిన మాట ప్రకారంగా నేను ఇచ్చే నీరుని ఎవరైనా తాగిన ఎడల వారి దాహం తృప్తిపరచబడడం మాత్రమే కాదు, వారు నీటి ఊట వలె ప్రవహించదరు అని If you're చెప్తున్నట్లయితే, doubting today, I don't know, maybe I have some water flowing out from my belly, then just get to the cross, because Jesus wants you to have a hunger, have a thirst for Him. Everything else it will not, only water gives life. You live on water, right? మరి నా కడుపులో ఇటువంటి నీటి ఊట ఉందా లేదా అని అయోమయంలో మీరు ఉన్నట్లయితే సిలువ దగ్గర ప్రార్థన చేయండి. ఆయన ఇచ్చే ఆ నీరు ఏదైతే ఉందో నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చే జీవం అది. Jesus invites us to seek fulfillment only in Him and not in worldly pursuits, worldly name, worldly vain ambitions, worldly duties. That is aside. That's why we are here in the church today, remembering His death on the cross. యేసు ప్రభు చెప్తున్న ఈ యొక్క దప్పిక తీర్చబడము లోకంలో ఉన్న ఎటువంటి సాధన సంపద వాటితో తృప్తిపరిచే దప్పిక గురించి కాదు, ఆయన చేసిన త్యాగం నుంచి మనం ఆ దప్పికను తీర్చుకొనబడ్డాము. అందుచేత ఈ రోజు మనం దేవుని మందిరంలో కూర్చొని ఆయన చేసిన త్యాగాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. If you've been drinking from Jesus, I want to tell you, if you've been drinking from Jesus, యేసు ప్రభు నుంచి మీరు ఈ నీరుని తాగుతున్న వారు అయితే నేను మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నాను, you will see it in your life. You will not be doubtful about it. మీరు సందేహంలో ఉండరు, నిర్దిష్టంగా ఉంటారు. For the kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. ఎందుచేత అంటే దేవుడి యొక్క రాజ్యము నీతి, శాంతి మరియు దేవుడి యొక్క ఆత్మలోనే ఉన్నది. The first sign that the river is flowing is that you will be a forgiving person. The Lord will give you the strength to forgive. మీలో ఈ నీటి ధార ఉంది అనడానికి మొదటి లక్షణం ఏమిటి అంటే మీరు క్షమించే మనిషిగా ఉంటారు. దేవుడు మీకు క్షమాగుణాన్ని ఇస్తాడు. The first word, Father, forgive them. They don't know what they are doing. Even Stephen prayed the same prayer. Lord, let it not be counted unto them, the ones who were
throwing stones at him. మొదటి ప్రార్థన చూసినట్లయితే దేవా వీరిని క్షమించు, వీరు ఏం చేస్తున్నారో వీరు ఎరుగుదోరు కాదు అని. అదే ప్రార్థన స్టెఫెన్ కూడా ఆయనను రాళ్లతో జనాలు కొట్టి చంపుతూ ఉంటే వీళ్ళకి తెలియదు దేవా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వీళ్ళని క్షమించమని. We know that we read that Stephen was filled with the Spirit of God, was filled with the Holy Spirit. అక్కడ మనం చూసినట్లయితే స్టెఫెనుకు అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి చేత నింపబడి ఉన్నాడు ఆయన. And account of his prayer that day, Saul was Jesus made him into a Paul. ఆయన ప్రార్థన చేతనే బలమైన ఆ ప్రార్థన నుంచే అంత కఠినుడు ఆయన సౌలుని పౌలుగా మార్చాడు. That's the proof. If you're drinking the living water from Jesus, you will see the Sauls in your life turn to Paul. అదే సాక్ష్యం అక్కడ. ఒకవేళ మీరు ఈ రోజు ఆ జీవనది నీరుని తాగుతున్నట్లయితే సౌలుగా ఉన్న మీరు పౌలుగా మార్చబడును గాక. And if you're not drinking, you yourself will be Saul. అది ఒకవేళ ఆ నీటిని మీరు తాగని వారు అయినట్లయితే మీరుగానే సౌలు వలె ఉండిపోతారు. Hallelujah. Hallelujah. That's the immense power God gives to us, that Sauls will be turned into Pauls for Jesus by the power of forgiveness, and that is what exactly the Holy Spirit does in our life. అదే చాలా అద్భుతమైన శక్తి. ఎంతో మంది సౌలులను పౌలుగా మార్చేటట్లుగా అంతటి ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ఈ నీటి ద్వారా మనకు దేవుడు ఇచ్చున్నాడు. Psalm 69 verse 21 is the scripture fulfillment of this verse that Jesus says, I curse. కీర్తనల గ్రంథం 69వ అధ్యాయము 21వ వచనం ప్రకారంగా సారాంశము ఆయన చెప్పబడిన ఆ మాటను నిర్వర్తించేటట్టి ప్రవచనం అది. They also gave me gall for my food, and thirst they gave me vinegar to drink. సామ్స్ కీర్తనలు 69వ అధ్యాయము 21వ వచనం. వారు చేదును నాకు ఆహారముగా పెట్టిరి, నాకు దెప్పి అయినప్పుడు చిరకను త్రాగనిచ్చిరి. English. That's all. Yeah, You want me to read? They gave me vinegar to drink for my thirst. They also gave me a gall for my food, and for my thirst they gave me vinegar to drink. Jesus, we just saw in the fifth word and in the last word and the other words we saw that Jesus died in my place, right? అంతకు ముందు వచనాలలో కూడా మనం చదివి ఉన్నాము యేసు ప్రభు నా స్థానంలో మరణించాడు అని కదా. Isaiah 53:4 says that he carried my sickness. ఐసా గ్రంథం 53వ అధ్యాయం 4వ వచనం ప్రకారంగా ఆయన నా యొక్క శాపాలను మోసాడు అని. He died for my sins. నా పాపాలకు మరణించాడని. There is a divine exchange happening here right now at the cross. చాలా శిలువ దగ్గర చాలా ఆధ్యాత్మికమైన మార్పిడి ఈ సందర్భంలో జరుగుతుంది. He is dying for my sin. ఆయన నా పాపం కోసం మరణిస్తున్నాడు. He is carrying my sin. నా శాపాన్ని నా పాపాన్ని ఆయన మోసుకొని So that వెళ్తున్నాడు. I am righteous. దాని వలన నేను నీతిమంతుడిగా మారాను. He is carrying my sickness. ఆయన నా యొక్క అనారోగ్యాన్ని తీసుకొని ఉన్నాడు. That's why that body is torn. He is taking all my sickness. అందుచేతనే నేను పొందుకోవాల్సిన గాయాలను ఆయన శరీరంలో ఆయన పొందుకున్నాడు. And that's why I am healed. అందుచేతే నేను స్వస్థతను పొందుకొని ఉన్నాను. He's taking my death on that cross. శిలువ పైన నా యొక్క మరణాన్ని ఆయన He's తీసుకున్నాడు. taking all my wickedness on that cross. నా యొక్క ప్రతి ఒక్క నీచమైన ఆలోచనను And He's బాధను giving me తీసుకున్నాడు ఆయన. life now. అక్కడి నుంచి Can you ఆయన say నాకు that జీవాన్ని Jesus is ఇస్తున్నాడు. giving me life right now? మీరు చెప్పగలరా యేసు ప్రభు నాకు ఈ క్షణం జీవాన్ని ఇస్తున్నాడని? Now He is saying, I am thirsty. అక్కడ ఆయన చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు నాకు దప్పిక ఉందని. Why? ఎందుకు? So that you and I will not be thirsty. అందుచేత మీరు నేను దాహము లేకుండా ఉండేటట్లు. Did you ever think about that? ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? Did you think that Jesus is thirsty there so that I should not be thirsty? యేసు ప్రభు అక్కడ దప్పికతో ఉన్నది ఎందుకు అంటే నేను ఎప్పటికీ దప్పికతో ఉండకుండా ఉండేటట్లు. Oh, what you're saying, sister, I have enough of water, I can drink and fill. ఏం చెప్తున్నారు సిస్టర్? నాకు కావాల్సినంత నీరు ఉంది, నేను తాగి మీకు ఇవ్వగలను. But Jesus died on the cross for spiritual thirst. కానీ యేసు ప్రభు శిలువ పైన మరణించింది ఆధ్యాత్మికమైన దప్పిక చేత. His kingdom is a spiritual kingdom. ఆయన యొక్క రాజ్యము ఆధ్యాత్మికమైన రాజ్యము. His kingdom is in all your hearts. That's His kingdom. మన ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆయన యొక్క రాజ్యం ఉంది, అదే ఆయన రాజ్యం.
He's established His kingdom in our hearts. మన హృదయంలో ఆయన రాజ్యాన్ని స్థాపన చేసుకున్నవాడు ఆయన. Where is the kingdom of God? ఎక్కడ ఉంది దేవుడి యొక్క రాజ్యం? We don't have any physical place. శారీరకంగా కనిపించే స్థలం కాదు అది. But I have a spiritual place for Jesus. నాకు ఆధ్యాత్మికమైన స్థలం ఉంది యేసు ప్రభు కోసం. Is Jesus in my heart? నా హృదయంలో ఉన్నాడా యేసు ప్రభు? Is my heart full? నా హృదయం నిండి ఉందా? Is my heart empty? నా హృదయం ఖాళీగా ఉందా? Jesus was thirsty so that we will not be thirsty, and I want us to read Zechariah chapter 9:11. యేసు ప్రభు దప్పిక కలిగి ఉన్నది, మనం దప్పిక లేకుండా ఉండాలని జెకర్యా గ్రంథం 9వ అధ్యాయం 11వ వచనాన్ని చదువుతున్నాం. As for you also, because of the blood of my covenant with you, I will set your prisoners free from the waterless pit. మరియు నీవు చేసిన నిబంధన రక్తం బట్టి తాము పడిన నీరు లేని గోతిలో నుండి చెరపెట్టుబడిన నీ వారిని నేను విడిపించెదను. He is thirsty in our place so that we will not be thirsty forever in the flames in the waterless pit. అక్కడ ఉన్న ఆ ప్రాంతంలో ఆయన దప్పిక కలిగి ఉన్నది ఎందుకు అంటే దాహము కలిగే లోతైన నీరు లేని స్థలములలో మనం ఉండకుండా ఉండేటట్లు. Hallelujah. I want you to grasp this. ఇది మీరు అందరూ అర్థం చేసుకోవాలని కోరుతున్నాను. In that waterless pit there is no water. ఆ నీరు లేని బావిలో నీరు లేదు. And in that pit, that is hell, there is no peace over there. There is all the time fire, Jesus said. ఆ నీరు లేని లోయ నరకమైనట్లయితే అక్కడ ఎప్పటికీ శాంతి లేదు అని యేసు ప్రభు చెప్పి One ఉన్నారు. more verse we'll read, Luke 16:24. ఇంకో వచనం కూడా చదవబోతున్నాం. లూకా సువార్త 16వ అధ్యాయం 24వ And వచనం. he cried out, Father Abraham, have mercy on me, send me Lazarus. తండ్రి అయిన అబ్రహామా, నా యందు కనికరపడి తన వ్రేలుకొలను నీళ్లను ముంచి నా నాలుకను చల్లార్చుటకు లాజరును పంపుము. నేను నీ అగ్నిజ్వాలలో యాతన పడుచున్నానని కేకలు వేసెను. So that he may dip the tip of his finger in the water and cool my tongue, because I am in severe agony in this flame. చేతి వేలు నీటిలో ముంచి ఆ నీటిని తీసుకొని నోట్లో పెట్టుకొని ఆ దప్పికను తీర్చుకునేటట్లుగా ఈ అగ్ని నుంచి నన్ను కాపాడు అని. You know why Jesus said I thirst? It's because it is the hell that he was experiencing on that cross for us, in my place. ఎందుచేత యేసు ప్రభు అక్కడ నాకు దాహం ఉంది అని చెప్పడం మీకు అర్థమవుతుందా? ఆయన ఆ నరకం యొక్క అనుభూతిని నా స్థానంలో ఆయన పొందుకున్నాడు కాబట్టి. When you're really thirsty, just try putting your finger in the water and quenching your thirst with one drop of water. మీకు చాలా దాహం కలిగి ఉన్నప్పుడు ఈసారి ఒక గ్లాసులో నీరు ఒక వేలును ముంచి ఆ ఒక్క చుక్కతో మీ దప్పిక తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. And they say in hell the feelings are multiplied. నరకంలో ఇటువంటి భావోద్వేగాలు ఇంకా అధికమవుతాయని చెప్పి ఉంది. If you can't satisfy on this earth with one drop of water for eternity in the fire, how are we going to live? That is why Jesus died and he said, I thirst. ఆ నిత్యాగ్నిలో ఒక క్షణం పాటు మనం ఒక చుక్క నీటితో దప్పికను తీర్చుకోలేకపోతే ఎలా ఈ నిత్యాగ్నిలో మీరు సజీవులుగా ఉండబోతున్నారు? He's calling you to come and drink. కాబట్టి ఆయన వచ్చి ఈ నీరుని తాగమని చెప్తున్నాడు. The reason Jesus came is so that you will be born again. That means you will drink from the living water. యేసు ప్రభు వచ్చిన కారణం ఏమిటి అంటే మీరు సజీవులుగా ఉంటూ ఆ జీవనదిని మీరు తాగుతారని. And last verse, Revelation 22:17. ఆఖరి వచనం అక్కడ ప్రకటన గ్రంథం 22వ అధ్యాయము 17వ వచనము. And the Spirit and the bride say, come. And let him who hears say, come. And let him who thirsts come. Whoever desires, let him take the water of life freely. ఆత్మయు పెండ్లి కుమార్తెయు రమ్ము అని చెప్పుచున్నారు. వినువాడును రమ్ము అని చెప్పవలెను. దప్పికను వానిని రానిమ్ము. ఇచ్చించు వానిని జీవజలమును ఉచితముగా పుచ్చుకొనిమ్ము. Shall we pray? ప్రార్థన చేద్దామా? Jesus, we thank you for thirsting in my place. యేసు ప్రభువా, నా స్థానంలో నువ్వు ఆ దప్పికను తీసుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు. So that we will not go to that cursed place of hell, O Lord Jesus. దాని వలన ఈ శాపగ్రహితమైన నరకంలోకి మేము వెళ్ళకుండా. Thank you. We are so thankful, Lord, that Lord, you fill us with living waters and make a river flow from us.
ధన్యవాదాలు దేవా, మీరు మా ఆత్మను తృప్తిపరిచి ఆ దప్పికను తృప్తిపరచడం మాత్రమే కాకుండా మా నుంచి నీటి ఊటలను ప్రవహింపజేస్తున్నందుకు. Lord, this Good Friday, Lord, let everyone who is here, who doesn't even thirst, let them begin to have a thirst, seeing the way you suffered for us, seeing why you're thirsty for us. Let each and every one thirst for you, Lord Jesus. దేవా, ఈ శుభ శుక్రవారం ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవా, ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ప్రభా వారికి దప్పిక లేనప్పటికీ ప్రభా ఎందుచేత మీరు ఈ దప్పికను పొందుకున్నారు అనే విషయం వారు తెలుసుకొని ఆలోచింప చేయండి. Thank you, Jesus, for God, for suffering in our place and for redeeming us from that pit, Lord. ధన్యవాదాలు దేవా, మా స్థానంలో ఆ శిక్షను పొందుకొని మేము పొందుకోవాల్సిన శిక్ష నుంచి మమ్మల్ని విడిపించినందుకు దేవా. In Jesus' name we pray, Father. యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. Amen.